लग जाते हैं आपको। أعوذ بالله من الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ونفسا مطمئنة ودعاء مستجابا. آمين يا رب العالمين. مطالعہ قرآن سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج سورۃ البلد کا میں آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھوں گا. سورۃ البلد آخری پارے کی صورت ہے اور یہ قرآن مجید کی اس کا جو شمار ہے وہ ہے 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، اور ان پر روز قیامت آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جو ہم نے 9 اسباق پڑھے ہیں، آج ہمارا انشاءاللہ 10واں سبق ہے اس کورس کا۔ اس میں ہم نے اسم سے متعلق 4 چیزوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ 3 ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ 4تھی چیز ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے یہ بات کی کہ عربی زبان میں جو حروف ہیں اور حرکات ہیں وہ مل کر الفاظ بناتے ہیں۔ ان الفاظ میں کچھ بامعنی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی۔ جو بامعنی الفاظ ہیں انہیں کلمہ کہا جاتا ہے، اور پھر کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اسم میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ اسم میں کسی فرد کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام اور کسی کام کا نام۔ اس کے علاوہ اسم میں ضمائر آتے ہیں جن میں پرسنل پروناؤنز ہیں، ضمائر منفصلہ، ضمائر متصلہ، پوزیسو پروناؤنز، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز، اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ ریلیٹو پروناؤنز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈجیکٹیوز جو ناؤن کو ڈسکرائب کرتے ہیں، کسی چیز کی اچھائی یا برائی، اس کی صفت۔ پھر جس طرح انگریزی میں ایڈجیکٹیو کی مختلف ڈگریز ہوتی ہیں کہ
सुपरलेटिव सुपरलेटिव वो भी इसम की कैटेगरी में ही आती है। रंगों के नाम, इसके अलावा किसी काम को करने वाला यानी कि फ़ाइल, और जिस पर काम हो रहा हो मफ़ूल, किसी काम को बार बार करने वाला, ये सारी चीज़ें इसम की कैटेगरी में आती हैं। फिर हमने इसम की अलामत देखी कि या तो इसम के शुरू में अल लगा होगा या आखिर में तनवीन होगी, ये इसम की अलामत है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किसी भी इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए उसके चार पहलुओं का जानना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम उन चार पहलुओं को सही अंदाज में नहीं जान लेते, हम किसी भी इसम को जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि कोई भी इसम आपके सामने आता है तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि आया वो इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस, उसका उसके जिन्स का तयन करना। अगर वो बज़ाते खुद मुज़क्कर या मुअन्नस ना हो तो अरबी में उसका इस्तेमाल बतौर मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, वो हमने तफसील से देखा। मुअन्नस को हमने पढ़ा कि हम किसी भी इसम को सबसे पहले मुअन्नस पर परखेंगे, अगर वो मुअन्नस के मायार पर पूरा उतरा तो उसे हम कहेंगे कि ये मुअन्नस है, नहीं तो वो इसम मुज़क्कर है। और उसमें हमने दो चीज़ें देखी कि मुअन्नस दो तरह के होते हैं, एक मुअन्नस हकीकी और एक गैर हकीकी। हकीकी मुअन्नस वो होते हैं जिसका जोड़ा मौजूद है, और गैर हकीकी मुअन्नस फिर उसकी मज़ीद आगे दो किस्में हैं अरबी में। एक अलामती मुअन्नस है, और उसकी अलामत क्या है कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ताए मरबूता यानी कि गोल ता आती है। पहली अलामत तो ये। दो मज़ीद अलामतें भी हैं, लेकिन 99% से ज़्यादा जो अलामत है वो यही इस्तेमाल होती है। जो बाकी दो हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे। और दूसरा जो गैर हकीकी मुअन्नस की दूसरी किस्म है, वो है मुअन्नस समाई। और उसमें हमने 7 ग्रुप पढ़े थे कि इन 7 ग्रुप्स में से अगर किसी ग्रुप का इस्म आ जाता है तो उसे हम मुअन्नस समाई कहें। फिर उसके बाद हमने ये देखा जो दूसरा पहलू था, पहला पहलू तो जिन्स का हो गया कि आया वो इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस। जो दूसरा पहलू था वो ये है कि इस्म का आदद क्या होगा, आया वो इस्म वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। वाहिद एक के लिए इस्तेमाल होता है, मुसन्ना दो के लिए, और जमा दो से जायद के लिए। फिर हमने वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका सीखा जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही है। और वो तरीका ये है कि कोई भी वाहिद इस्म आपके सामने लिखा हो, उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर डालकर उसके आगे अलिफ और नून जेर का, या और नून जेर का इजाफा कर देना है। और दो आवाज़ें हमने याद कर ली, आनी और ऐनी की। कोई भी हर्फ, कोई भी लफ्ज़ आपके सामने आया है बिलफर्ज मुस्लिम, मुस्लिम से मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी, ये उसका मुसन्ना हो जाए। इसी तरह जो मुअन्नस है उसमें भी यही कायदा है। जिस तरह मुस्लिम की मुअन्नस जो है वो है मुस्लिमा, तो इसका जो मुसन्ना बनेगा वो होगा मुस्लिमातानी और मुस्लिमातैन। आनी और ऐनी की आवाज़ आखिर में आएगी। इसी तरह हमने वाहिद से जमा बनाने का तरीका देखा। और जमा मुकस्सिर जिसका कोई कायदा नहीं होता, वो आपको याद करनी होती हैं। अहले ज़बान जिस तरीके से जमा बोलते हैं उसका कोई ख़ास कायदा, कोई कानून नहीं होगा, कोई फार्मूला नहीं होगा। लेकिन जमा सालिम का एक कायदा होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुसन्ना का कायदा था कि हर्फ के लफ्ज़ के आखिर में आनी और तैनी का इजाफा करना। लेकिन मुसन्ना में यह था कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही कायदा था, लेकिन जमा सालिम में मुज़क्कर का कायदा अलग होगा और मुअन्नस का कायदा अलग। मुज़क्कर का कायदा ये है कि किसी भी लफ्ज़, कोई भी वाहिद लफ्ज़ आपने लेना है, उसके आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर वाव और नून ज़बर का इजाफा कर देना है, और आखिरी हर्फ के नीचे जेर लगाकर या और नून ज़बर का इजाफा कर देना है। तो ये ऊना और ईना की आवाज़ें आपने याद रखनी है। जिस तरह मुस्लिम वाहिद है
मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ये दोनों उसकी जमा होगी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। मुअन्नस के लिए क्या होगा कि किसी भी मुअन्नस इस्म को लेना है, उसके आखिर पे जो ताए मरबूता यानी कि गोलता आती है, उस गोलता को ख़त्म करके अलिफ और ते का इजाफा कर देना है। ये बन जाएगा जिस तरह मुस्लिमा से मुस्लिमात, जन्ना से जन्नात, मुमिना से मुमिनात, सय्यारा से सय्यारा। इसके बाद जो तीसरा पहलू हमने कल इस्म का पढ़ा, वो थी इस्म की वसात, उसकी कैपेसिटी। किसी भी इस्म का नकरा या मारिफा हो, उसमें भी हमने वही देखा कि हमने मारिफा को पढ़ा, और कोई भी इस्म हमारे सामने आएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आया वो मारिफा है या नहीं। अगर तो ये बात साबित हो गई कि वो मारिफा है तो ठीक है, नहीं तो हम उसे नकरा कंसिडर करेंगे। उसमें हमने मारिफा की 5 अकसाम पढ़ी। सबसे पहली थी इसमें आलम, किसी भी खास फर्द का, खास चीज का, खास जगह का नाम मारिफा कहलाएगा। आप में से हर बंदे का नाम इसमें मारिफा है, हर शय का नाम इसमें मारिफा है, इसमें। दूसरी चीज हमने देखी वो थी ज़मीर। और कौन सी ज़मीर? पर्सनल प्रोनाउंस, जिस तरह के वो, आप, मैं, वो सब, हम सब। अरबी में हुआ, अंता, अना, ये सारी जो है ये ज़मायर भी इसमें मारिफा की कैटेगरी में आते हैं। तीसरी चीज़ थी इसमें इशारा। उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ये वो, इंग्लिश में दिस दैट, अरबी में हाजा जालिका, ये भी इसमें मारिफा की कैटेगरी में है। फिर उसके बाद था इसमें मौसूला। इसमें मौसूला क्या होता है? इस तरह इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु, विच, उर्दू में जो, जिसके लिए, अरबी में अल्लजी अल्लजीना, तो ये भी इसमें मारिफा की कैटेगरी में। और पांचवी चीज जो हमने देखी थी वो थी, जो पांचवी किस्म थी, वो हमने पढ़ी थी मुअर्रफ बिल लाम। यानी कि किसी भी इसमें नकरा को हम इसमें मारिफा बना सकते हैं। और वो कैसे हमने करना है? उसमें लाम तारीफ का इजाफा करना है। और लाम तारीफ का हमने तफसील से पढ़ा कि वो साकिन होता है। चूंकि शुरू में साकिन लाम आ जाता है इसलिए वो पढ़ा नहीं जाता, तो उसके शुरू में फिर हम हमजतुल वसल का इजाफा करते हैं। हमजतुल वसल को भी हमने तफसील से पढ़ा कि वो किस तरीके से, किस कंडीशन में पढ़ा जाएगा और किस कंडीशन में वो नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस किस्म को मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं, यानी कि वो किस्म जो अल के इजाफे से बनती है। तो ये वो चीज़ें थी जो आज तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह इसम को उसके चौथे पहलू के ऊपर परखने की कोशिश करेंगे, और ये सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस लिहाज से कि इससे पिछली जितनी भी चीज़ें थी वो आप उर्दू में भी पढ़ते आए हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो सारी ज़बान के और किसी ज़बान में नहीं होती। इस लिहाज से जो आज का लेक्चर है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज इंशाल्लाह हम इसम का जो चौथा पहलू है उसको देखेंगे। इसका हमारे चारों पहलू कवर हो जाएंगे, और इसके बाद हम जुमले की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे ये चारों पहलू पढ़ने के बाद कि आप अरबी ज़बान में जुमला बना सकें। जो इसम का चौथा पहलू है वो है इसम की एराबी हालत। इसे हम कह सकते हैं स्टेटस ऑफ नाउन, कि नाउन का स्टेटस क्या है। तफसील से मैं अपनी वर्ड की स्क्रीन पे जाता हूँ, वहां पे मैं आपके सामने उसको शो करूंगा। आपको वर्ड की स्क्रीन शो हो तो आपने मुझे बताना। जी, वर्ड की स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी ठीक है। जी, आज हम इंशाल्लाह इस्म की एराबी हालत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एराब किसे कहते हैं।
آج تک آپ نے عربی زبان میں یا اردو میں اعراب کے حوالے سے پڑھا ہوگا، اور آپ کے ذہن میں اعراب کا ایک تصور موجود ہوگا، اور وہ تصور کیا ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو اعراب کہا جاتا ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ زبر، زیر، پیش کو اعراب کہا جاتا ہے، تو یہاں سے آگے آپ نے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ زبر، زیر اور پیش اعراب کہلاتے ہیں۔ اس سے پہلے جب شروع ہم نے کیا تھا تو میں نے شروع میں تفصیل سے آپ کے سامنے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، زبر، زیر اور پیش کا۔ ان کو عربی زبان میں حرکات کہا جاتا ہے، حرکات۔ زبر، زیر اور پیش عربی زبان میں حرکتیں یا حرکات کہلاتی ہیں۔ پھر میں نے ان تینوں کے جو عربی نام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے، زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر پیش ہو اس حرف کو مضموم کہتے ہیں، جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی ہم نے تفصیل سے دیکھی۔ لہٰذا اردو زبان میں جس طرح اکثر اردو کا جو پیپر ہوتا تھا اس میں ایک سوال آتا تھا کہ اعراب لگائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعراب کیا ہوتا ہے کہ زبر، زیر اور پیش لگا کے اس جو لفظ ہے اس کی ہم کہتے تھے کہ ہم نے اس کے اوپر اعراب لگا دی۔ در حقیقت یہ اعراب نہیں ہوتے، یہ حرکات ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اردو میں وہ ٹھیک ہو، لیکن عربی زبان میں ان کو حرکات کہا جاتا ہے، انہیں اعراب نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حرکات اور اعراب کا فرق آپ نے جاننا ہے۔ جب بھی میں اعراب کہوں گا تو اعراب سے مراد زبر، زیر اور پیش نہیں ہوگی۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب در حقیقت کیا ہوتے ہیں عربی زبان کے حوالے سے۔ میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھ رہا ہوں، محمد۔ جی، یہ اسم میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا، محمد۔ اس کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ جی، یہ محمد میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ محمد جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، اگر میں عربی اس کو فونٹ میں لکھ لوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی، محمد، ابھی یہ زیادہ واضح ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس محمد کے اعراب کیا ہے، تو ابھی تک جو آپ کے ذہن میں بات تھی وہ یہ تھی کہ میم کے اوپر پیش ڈلا ہوا ہے، ہا کے اوپر زبر ڈلا ہوا ہے، اور میم پہ پھر زبر ہے، شد ہے، تو یہ اس کے اعراب ہیں۔ حقیقت میں یہ اس کے اعراب نہیں ہے بلکہ یہ اس کی حرکات ہیں۔ اب آپ جس طرح کے آپ کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں، جو پہلا کلمہ ہے وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں جو آخری حرف ہے اس کے اوپر پیش موجود ہے، دو پیش موجود ہے۔ جی، اسی طرح آپ جس طرح کے اذان میں آپ سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو آخری حرف ہے اس پہ دو زبر ہیں،
मुहम्मदन। आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। इसमें क्या है कि आखिरी हर्फ के नीचे दो जेर हैं। ये वही तनवीन है कि जो हमने कल पढ़ी थी। अब यहाँ पे आपके सामने मोहम्मद जो है वो चार मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ है। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद, दूसरा है मोहम्मदुन, तीसरा है मोहम्मदन, और चौथा है मोहम्मदिन। और ये चारों जो है वो जिस तरह मोहम्मदुन कलमा तय्यबा में इस्तेमाल होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदन हम अजान में सुनते हैं, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मुहम्मदिन हम दुरूद शरीफ में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि एराब दर हकीकत क्या होता है, हरकत और एराब में क्या फर्क है। ये जो शुरू में आपके सामने मोहम्मद लिखा हुआ है, इस पर हरकतें तो मौजूद हैं लेकिन इसका एराब मौजूद नहीं है। और अगले जो तीन हैं मुहम्मदुन, मुहम्मदन और मुहम्मदिन, इन तीनों पर एराब मौजूद है। अब इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि एराब दर हकीकत किसको कहा जाता है। तो ये आप अपने जहन में रख लें कि जब भी कोई इस्म उसकी फिनिशिंग ना हुई हो, यानी कि उसका जो आखिरी हर्फ है उस पर जब तक कोई हरकत ना हो, तो हम ये कहेंगे कि वो इस्म पहलू के एतबार से, यानी कि एराबी हालत के एतबार से वो नामुकम्मल है, यानी कि उसकी कोई एराबी हालत मौजूद नहीं। जिस तरह के मोहम्मद के दाल के ऊपर किसी किस्म की कोई हरकत मौजूद नहीं, तो ये क्या होगा कि इसकी कोई एराबी हालत नहीं। लेकिन मोहम्मदुन, मोहम्मदन और मोहम्मदिन, इन तीनों में क्या है कि आखिरी हर्फ पर सबसे पहले दो पेश मौजूद हैं, फिर दूसरी हालत में दो जबर मौजूद हैं, और तीसरी हालत में दो जेर मौजूद हैं। तो किसी भी इस्म की जो एराबी हालत है वो हमेशा उसके जो आखिरी हर्फ है उससे हम पहचानेंगे। यानी आप ये समझ लें कि क्या आपने सिर्फ ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो इस्म है उसकी फिनिशिंग हुई हुई है या नहीं हुई। क्योंकि आगे चल के आप तनवीन को जहन में ना रखें, क्योंकि आगे चल के इसमें कुछ तब्दीलियां होंगी। तो उस हवाले से ये कि आपने ये जहन में रखना है कि उसका जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर कोई हरकत मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर तो हरकत नहीं मौजूद तो वो इस्म नामुकम्मल है। जी, जी, सिर्फ तनवीन होना एराबी हालत नहीं है, ये आगे चल के हम देखेंगे। फिलहाल आपने अपने जहन में ये रखना है कि इस्म का जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर कोई हरकत मौजूद है या नहीं। अगर हरकत मौजूद नहीं है, जिस तरह मोहम्मद पे, नहीं, तनवीन और एराब एक चीज नहीं है। ठीक है जी। आपने जो है वो इस्म के आखिरी हर्फ को देखना है कि उसके ऊपर कोई हरकत मौजूद है या नहीं मौजूद। अच्छा, अब यहाँ पे हमने तीन, ये मोहम्मदुन, मोहम्मदन और मोहम्मदिन, ये आपके सामने मैंने लिख दिए। आप ये समझ लें कि ये तीनों इस्म की तीन हालतें हैं। जिस तरह अंग्रेजी में हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, इसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए। जिस तरह के डू, डिड, डन, ठीक हो गया। इसी तरह गो, वेंट, गॉन,
ہر ورب کی جو ہے وہ تین حالتیں ہوتی ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب اور دنیا کی کسی زبان میں اسم کی کوئی کوئی فارم نہیں ہوتی، لیکن عربی زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی تین فارمس ہیں. اسی طرح محمدن جو ہے یہ اس کی فرسٹ فارم ہے، محمدن سیکنڈ فارم ہے، اور محمدن تھرڈ فارم ہے. محمدن، محمدن اور محمد. فی الحال اتنا آپ اپنے ذہن میں. اچھا، اب جو پہلی حالت ہے اسم کی محمدن، اس کا ہم ایک نام رکھتے ہیں، اور وہ نام ہے اس کا حالت مرفوع، حالت رفع. وہ نام کیا ہے؟ حالت رفع. جو دوسرا ہے محمدن، اس کا نام ہے حالت نصب. اور جو تیسرا ہے محمدن، وہ ہے حالت جر. تو کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا یہاں پر اسم کی فرسٹ فارم استعمال ہو رہی ہے، سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم. اور جملے میں جب بھی اسم آئے گا تو وہ اس میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں آئے گا. وہ حالت یعنی کہ اعرابی حالت کے بغیر نہیں آ سکتی. یعنی کہ جس طرح میں نے محمد آپ کے سامنے لکھا ہے، آپ کو کہیں بھی جملے میں محمد لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اس کی کوئی نہ کوئی حالت ہوگی، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم میں سے کسی نہ کسی حالت میں وہ موجود ہوگا. جو فرسٹ فارم ہے یہاں پر محمدن، وہ ہے حالت رفع. جو محمدن ہے وہ ہے حالت نصب، اور جو محمدن ہے وہ ہے حالت جر. اب جو اسم حالت رفع میں ہوگا، جو اسم حالت رفع، حالت کا نام ہے حالت رفع، جو اسم حالت رفع میں ہوگا اس اسم کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم مرفوع ہے. جی یہ تینوں اعرابی حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. یہ تینوں اعرابی حالتیں ہیں. کسی بھی اسم کی تین اعرابی حالتوں کے نام کیا ہے؟ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہے. اچھا، جو اسم حالت رفع میں ہوگا اس اسم کو ہم مرفوع کہیں گے، جو حالت نصب میں ہوگا اسے ہم منصوب کہیں گے، اور جو حالت جر میں ہوگا اسے ہم مجرور کہیں گے. مرفوع، منصوب اور مجرور، یعنی کہ اسم یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، یا وہ حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں. تو اب تک آپ تین چیزیں جو ہیں وہ سیکھ چکے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب میں نے آپ کے سامنے محمد لکھا، اس کی کوئی اعرابی حالت نہیں ہے. یہ نہ تو حالت رفع میں ہے، نہ حالت نصب میں ہے، نہ حالت جر میں. اسم کی تین فارمز میں سے کسی فارم میں نہیں. محمدن حالت رفع میں ہے، محمدن حالت نصب میں ہے، اور محمدن حالت جر میں. یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے کہ حالت رفع کیا ہوتی ہے، نصب کیا ہوتی ہے اور جر. فی الحال آپ پہچان کریں کے سامنے جب اسم اس حالت میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہ اسم کی کون سی حالت. اچھا، اب آگے ہم چلتے ہیں. جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ محمدن جو ہے، اب اس کے بارے میں ابھی تک جتنے پہلو ہم پڑھ چکے ہیں وہ چاروں پہلو اس پر اپلائی کریں. اس کا جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے اور اس کی حالت کیا ہے، مجھے بتائیں. چاروں اعتبار سے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے اور حالت کے اعتبار سے. محمدن. جی، یہ چاروں ایک ہی اس میں لکھیں. مذکر ہے، جی ہاں. جی
جی مذکر واحد معرفہ. جی جی ہاں، محمد بتا سکتے ہیں. یہ مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ ہے، اور مرفوع ہے. اسی طرح محمدن کے بارے میں بتائیے. چاروں پہلوؤں کے حوالے سے اس کا جنس کیا ہے، عدد کیا ہے، وسعت کیا ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے. محمدن واحد. جی شروع میں مذکر مؤنث کا بتائیے ترتیب سے، اسی اعتبار سے جس طرح ہم نے پڑھا ہے. مذکر واحد معرفہ اور منصوب. جی ماشاء اللہ. مذکر واحد معرفہ نصب. مذکر معرفہ واحد منصوب. جی اب محمدن کے بارے میں بتائیے چاروں پہلوؤں کے حوالے سے. کیا سامنے محمدن اسم آ جائے، اس سے بتا سکیں کہ